सत श्री अकाल। तुसीं वेख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं हाँ संजीव यश खन्ना, तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करदा हाँ कैजुअल टॉक्स दे विच। कैजुअल टॉक्स मतलब वेलियां गल्लां। चलो फिर कुछ वेलियां गल्लां करिए। शुरुआत करते हैं ਅਸੀਂ अपने आप तो। साडी पहचान की है? साडा शरीर, बॉडी ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਬॉडी ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। इस करके इहनूं पसंद करना जरूरी है तो ये वास्ते काम करना भी जरूरी है ताकि फिट रहे। फिट किस तरह होनी चाहिए है? किहनूं कहंदे ने फिटनेस? फिटनेस नूं कहंदे ने कि तुसीं जिंदगी दे विच कोई भी काम करना चाहो तो यह बॉडी उहदे विच अड़चन नहीं बननी चाहिए। तुसीं भजना चाहो भजो, तुसीं टपना चाहो टपो, तुसीं नचना चाहो नचो, तुसीं खूब पढ़ाई लिखाई करना चाहो तो तुहाडा दिमाग थकना नहीं चाहिए। हाँ वैसे थकावट तो होएगी एक पॉइंट ते आके, पर यह नहीं कि काम शुरू होने सारी तुसीं थक गए। स्पोर्ट्स करना चाहो, स्टडी करना चाहो, कुछ भी करना चाहो, फिल्मां च जाके सुपरस्टार बनना चाहो, कुछ भी करना चाहो, तुहाडा शरीर हमेशा तुहाडा साथ दवे। ते जिथे शरीर साथ नहीं देंदा इहदा मतलब फिटनेस दे विच कुछ गड़बड़ है। इस गड़बड़ नूं दूर करना है, क्योंकि जदों तक फिटनेस है उदों तक तुसी हिट हो। जो फिट है वो हिट है। इस करके फिटनेस वास्ते जरूरी है कि तुहानूं हर चीज़ का ध्यान रखना पएगा। जिथे अपनी एक्सरसाइज का ध्यान रखना पएगा, स्पोर्ट्स का ध्यान रखना पएगा, नाल दी नाल अपनी खुराक का भी ध्यान रखना पएगा। ये नहीं कि तुसी भुखे ढिड तुसी स्पोर्ट्स करन लग पो तां तुहानूं गश भी पै सकदी, मतलब तुसी अनकॉन्शियस हो सकते हो, मतलब तुसी डिग भी सकते हो, मतलब तुसी बेहोश भी हो सकते हो। सो खुराक का ध्यान पहला रखना है। पर खुराक का ध्यान का मतलब ये नहीं कि तुसी खाई जाओ खाई जाओ खाई जाओ खाई जाओ तो इन्ना खा लो कि उस तो बाद स्पोर्ट्स करना मुश्किल हो जाए, उस तो बाद कोई भी एक्टिविटी करना मुश्किल हो जाए तो तुसी सौ जाओ। इदां दी भी खुराक नहीं खानी चाहिए। तो इदां दा भी खुराक नहीं खानी चाहिए कि ढिड भर लिया ढिड भर लिया ढिड भर लिया, पर उहदे विच कोई विटामिन्स नहीं है, उहदे विच कोई मिनरल्स नहीं है, उहदे विच कोई पौष्टिक चीज़ नहीं है, उहदे विच बैलेंस्ड डाइट नहीं है, उहदे विच कंप्लीट डाइट नहीं है। तो यह भी ध्यान रखना है। सिर्फ ढिड भरना जरूरी नहीं, सिर्फ ये नहीं कि जो खाना है फटाफट खाई जाओ, वो भी ज़रूरी नहीं। हर चीज़ का एक नियम है, हर चीज़ का एक तरीका है, हर चीज़ का एक सिस्टम है, हर चीज़ का एक प्रोसैस है। तो सब तो पहला कहते हैं अपनी डाइट का ध्यान रखो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी जो है ना 75% तुम्हारी डाइट है तो 25% है स्पोर्ट्स एक्सरसाइज, या तुसी जिम में जाते हो, या तुसी वैसे ग्राउंड दे विच रनिंग करते हो, स्किपिंग करते हो, कुछ भी करते हो। 25% तुहानूं वो सपोर्ट करेगी, पर 75% तुहाडी डाइट तुहानूं सपोर्ट करेगी। जदों तक तुहाडी डाइट सही नहीं है उदों तक किसी तरह की भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन तुहाडी बॉडी दे विच नहीं आ सकती। इस करके डाइट प्लान करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि जो तुहाडा दोस्त खा रहा तुसीं भी वही खाना शुरू कर दो, जो तुहाडे गुआंढी खा रहे हैं वो तुसीं खाना शुरू कर दो, जो तुहाडा कोई फैमिली मैंबर खा रहा तुसीं वो खाना शुरू कर दो। नो, नॉट एट ऑल। तुसीं अपनी बॉडी के मुताबिक अपनी डाइट प्लान करोगे जो तुहाडी बॉडी नूं सूट करती है, क्योंकि हर बॉडी वखरी है, हर नेचर वखरी है, हर इंसान वखरा है। तो तुसीं अपनी इम्यूनिटी के लैवल के मुताबिक, अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर के मुताबिक, अपने स्वभाव के मुताबिक, अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग के मुताबिक सारे का सारा प्लान करना है अपना फूड। क्योंकि कई लोग जोश च आके ना मैं उबलियां चीज़ां ही खाऊंगा, 4 दिन बाद स्वाद खराब। कुछ लोग जोश च आके मैं सिर्फ फ्रूट ही खाऊंगा, 4 दिन बाद उन्होंने हालत खराब, क्योंकि मूड नहीं बनता पाया। इस करके सब तो पहला अपना मूड देखो कि किहड़ी चीज़ तुसीं पसंद करते हो, किहड़ी चीज़ तुसीं पसंद नहीं करते हो, उहदे मुताबिक ही तुहाडा डाइट चार्ट डाइट प्लान होना चाहिए है। और जे तुसीं बहुत ज़्यादा मिठे के शौकीन हो, तलियां चीज़ों के शौकीन हो, तो वह भी नुकसानदायक है। कदी कदी तुसीं अपना शौक पूरा करने वास्ते जरूर खा लवो जो तुहानूं चीज़ां ज़्यादा पसंद ने, पर जदों तुसीं डाइट कॉन्शियस हो, हैल्थ कॉन्शियस हो, फिटनेस कॉन्शियस हो, तो उदों तुहानूं अपने शौक के नाल नाल वो चीज़ां भी ध्यान देनियां पैणगियां जो तुहाडे शरीर वास्ते जरूरी ने। क्योंकि मैं पहला ही गल की है कि जदों तुहाडा शरीर तुहाडा पूरा साथ दिंदा है, तुसीं कोई भी काम कर सको, तां ही उसनूं फिटनेस कहंदे ने। जे शरीर किते अड़चन बनता है, किते ट्रबल खड़ी करता है तुहाडे काम दे विच, तां उसनूं तुसीं फिटनेस लैवल नहीं कह सकते। एसिडिटी हो गई जी, गैस प्रॉब्लम हो गई जी, ये प्रॉब्लम्स जिहड़ियां ने ना ये वाकई अड़चन पैदा करदियां ने तुहाडे काम दे विच। किसी दा एवें सिर दुखण लग पैंदा तो ये सब चीज़ां जो अड़चन पैदा करदियां ने, तो समझ लो कि तुहाडा शरीर फिट नहीं है। तो सब तो ज़्यादा जरूरी है वाटर इनटेक, क्योंकि असीं मोस्टली लोग पानी ठीक मात्रा विच नहीं पींदे जिन्ना सानूं पीना चाहिए है।
ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਕੁਇਡ ਫੂਡ ਕਿੰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਦੇ ਜੂਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਮ ਜੂਸ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਟੇਸਟੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਪੀਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਖਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਪੋਰਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਪੋਰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, डेली भी कर सकते हो। अपना एक रूटीन बनाना जरूरी है। और सब तो इंपॉर्टेंट चीज नींद पूरी करना। जे नींद पूरी नहीं करते तां भी डाइट दा, तां भी स्पोर्ट्स दा, तां भी बाकी सारी प्लैनिंग का कोई फायदा नहीं होना। वाटर इनटेक का भी कोई फायदा नहीं होना जदों तक तुसी अपनी नींद पूरी नहीं करते। नींद बहुत ज़्यादा जरूरी है तो ये भी डिफरेंट मैटर्स ने। कई लोग 8 घंटे सौंदे ने, कई लोग 6 घंटे सौंदे ने, ये थोड़े अपने उत्ते डिपेंड करता है। पर डॉक्टर्स कहते हैं कि 6 घंटे तक तुहानूं जरूर सोना चाहिए है, पर तुसी उस तो वध भी सौंदे हो तो तुहाडी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। पर इन्ना भी नहीं सोना कि सुत्ते ही रहो ते इन्ना भी नहीं जागना कि जागदे ही रहो। रात के 2-2 बजे तक, सवेर के 3-3 बजे तक तुसी अपने मोबाइल ते लगे हुए हो, लैपटॉप ते लगे हुए हो। नो, ते दिन चढ़दा उदों तुसी सौ जांदे हो, तां रात वेले तुसी काम करदे हो, ठीक है। कई जॉब्स की रिक्वायरमेंट है कि रात को काम करते हैं तो उन्होंने पैटर्न ये बन जाता है कि दिन वेले वो रेस्ट कर सकते हैं। पर कई एवं ही राती जागी जाते हैं, बिना मतलब तो जागी जाते हैं, फिजूल दी एक्टिविटीज़ दे विच लगे हुए हैं, जागी जाते हैं। कोई मोबाइल के उत्ते चैटिंग कर रहा है, कोई मूवीज़ देख रहे हो तो वह भी एक सिस्टम हो सकता है, कोई वैब सीरीज़ देख रहे हो वह सिस्टम हो सकता है। पर यह नहीं कि रात रात भर जाग के तुसी वो देखते हो तो पूरी नींद अपनी खराब करते हो। तो इस करके सेहत तुहाडी है, जिंदगी तुहाडी है, इस करके जरूरी है कि तुसी अपनी नींद का पूरा ख्याल रखो। क्योंकि तुसी हो सकता है सवेरे ड्राइव करके किते जाना है, कितना रिस्की होएगा तुहाडे वास्ते जे तुसी राती नींद पूरी नहीं की। ड्राइव करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। इस करके अपने खाण दा, अपने पीण दा, अपनी वर्जिश दा, अपने आराम दा पूरा ध्यान रखना है, तां ही तुसी फिजिकली फिट हो सकते हो, तां ही तुहाडा शरीर तुहाडा पूरा साथ दे सकता है। एक किस्म के लोग ने जिहड़े बहुत ज़्यादा खांदे ने, अपनी डाइट दे वल उन्हां दा इन्ना ज़्यादा ध्यान हुंदा है कि जिवें वो दुनिया 'च सिर्फ खाण वास्ते ही आए ने। काम करना उन्हां दा सैकेंड प्रायोरिटी हुंदी है, फर्स्ट प्रायोरिटी खाना। खाना जरूरी है क्योंकि खाने नाल जीवन दे विच एक दिलचस्पी बनदी है, एक रस बनदा है, तां ही असीं काम कर सकते हां। पर सिर्फ खाण वास्ते जीउणा ये ते गलत गल है। टीवी दे अगे बैठ के खाई जाणगे, किते पार्टी दे जाणगे खाई जाणगे। घर विच उन्हां दा बस यही हुंदा है, ब्रेकफास्ट विच मैं ये खाना है तो ब्रेकफास्ट खांदे खांदे, लंच विच मैं ये खाना है तो लंच विच खांदे खांदे, राती खाने च मैं ये खाना है। मतलब ये है कि उन्हां दा ध्यान हमेशा खाने वाला है। भाई तू जो खा रहा पहला वो तो खा लै, फिर उस तो बाद गल करांगे। पर नहीं, सारा ध्यान खाने वाला है तो उन्हां दा फिर साइज भी वड्डा हो जाता है, मोटू हो जाते हैं, गोल मटोल हो जाते हैं तो उन्होंने वास्ते एक अलग समस्या पैदा हो जाती है। फिर उन्होंने रिड्यूस किवें करना है। बाकी वो कंफर्ट जोन दे विच भी रहते हैं क्योंकि तुसी इन्ना खाओ पियोगे तुहानूं नींद आएगी, तुसी सुत्ते रहोगे, आराम करते रहोगे। तो पैसा खर्च किया खुराक के उत्ते जिहदी तुहानूं लोड़ नहीं, तो पैसा खर्च किया कंफर्ट जोन दे विच रहण वास्ते जिहदी तुहानूं लोड़ नहीं। क्योंकि हार्ड वर्क करना ही इंसान की पहचान हुंदी है। ऑफ कोर्स आराम करना है, आप गल कर चुके हैं, नींद पूरी करनी है, आराम करना है, पर हार्ड वर्क करके ही नींद आती है, अदरवाइज तुहानूं नींद नहीं आएगी। तो की करना है, तुसी कंफर्ट जोन तो बाहर निकलो तो अपना जिहड़ा खान पीन का बजट बनाया है उस पर भी कंट्रोल करो। नहीं तो फिर बाद जिम जाना पेगा, जिम जाके फिर पैसे खर्च करो। मतलब जिहड़ी तुसी कमाई कीती फिजूल दा तुसी खादा, फिजूल दा तुसी आराम किया तो हुण फिजूल दा तुहानूं जिम करना पै रहा है, उत्थे जाके तुहानूं पैसे खर्च करने पै रहे हैं, स्पैशल ट्रेनिंग लैनी पै रही है ताकि मेरा वेट रिड्यूस हो जाए। हुण देखो इहदे विच कितनी हैरानी है कि पहला तुसी खुराक दे उत्ते पैसा खर्च किया जिहदी तुहानूं लोड़ नहीं सी, आराम दे उत्ते पैसा खर्च किया जिहदी तुहानूं लोड़ नहीं सी, हुण जिम दे उत्ते तुसी पैसा खर्च करदे पए हो। यानी कि वो भी एक तरह नाल फिजूल है बिकॉज तुसी पहला कंट्रोल कर सकदे सी अपने आप नूं। तां सानूं इन्ना समझदार जरूर होना चाहिए है कि असी अपनी बॉडी नूं हमेशा फिट रखिए, क्योंकि इनू पसंद करिए या ना करिए ये बॉडी साडे नाल हमेशा रहेगी। तो क्यों ना इस बॉडी नूं वो शेप दिती जाए जो असी पसंद करते हाँ। तो ये वास्ते बहुत ज़्यादा जरूरी है कि तुहानूं अपने उत्ते काम करना पएगा।
ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰੈਸ ਪਾਓਗੇ, ਸਮਾਰਟ ਲੱਗੋਗੇ ਔਰ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਣੋਗੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਣੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਫਿਟ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਥੀਜ਼ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਟਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਥੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀਕਨੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੈਥੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਥਿਕ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜੀਉਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੈਥੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਵਰਜਿਸ਼ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕੋ। ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਊਟਰ, ਇੱਕ ਇਨਰ। ਆਊਟਰ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਇਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡਿਬੇਟਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਸੀਆਂ ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਿਬੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਈਟਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰਸ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਰੈਸ ਸੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਸੀ ਕਮਰਾ, ਕਿਤੇ ਟਾਵਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਟ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸੌਕਸ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਵੈਲ ਅਰੇਂਜਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਸੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਆਫਿਸ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਜੁਰਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ, ਮੇਰਾ ਆਫਿਸ ਦਾ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਲੜੋਗੇ, ਕਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜੋਗੇ, ਕਦੀ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਲੜੋਗੇ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਪਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੇੜਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਪਰ ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਥਾਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਨਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਨਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਕ ਅ ਸਪੌਂਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਇਨਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸਡ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਨਰ ਐਂਡ ਆਊਟਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਇੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਦੀ ਐਂਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਪਰਦਾ ਡਿੱਗ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਮੂਵੀ ਦਾ ਦੀ ਐਂਡ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਲ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਡ ਨੇ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ, ਸਧਾਰਨ, ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ।
क्यों? क्योंकि ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਚੈਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਜਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਨੇਚਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸਾਨ। ਦੇਖੋ ਨੇਚਰ ਕਿੰਨੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਬਈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ, ਬਰਡਸ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਛੀਆਂ, ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਨੇਚਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਨੇਚਰ ਇੰਨੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨੇਚਰ ਵਾਕਨ ਸਿੰਪਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਰਹਿਣਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਟੂ ਬੀ ਹੈਪੀ ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੋ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਬੀ ਸਿੰਪਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ। So simplicity is the final step of any art but the beginning of nature। ਉੱਥੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜੋ ਆਊਟਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਜਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਦ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ, ਆਊਟਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਣਾਓ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਦਿਮਾਗ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਲ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਟਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਵਸਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਤਾਕਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਾਬੂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਾਬੂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਆਈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਇਨਰ ਆਊਟਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾ ਬੈਠੋਗੇ। ਐਜ਼ ਅ ਪਰਸਨ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੀਵਾਲੀਏ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉੱਥੇ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤਾਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਤਾਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਾਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਬਲੱਡੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆਫ ਪਾਵਰ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਊਟਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਫੰਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਸਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨੇਚਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਾਕਣ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਤੇ ਨੇਚਰ ਕਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਫੋਨ ਆਵੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਬਸ ਯਾਰ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬਸ ਯਾਰ ਸੌਣ ਲੱਗਾ। ਮਤਲਬ ਸੌਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਨੇਚਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੰਡੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਨਾ। ਨੇਚਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਮਨਾਓ ਇਸ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਛੁੱਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਲੈਕਸ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਰਹੋ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੱਥੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਲ ਦਾ, ਹਰ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਲਈ, ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਓ। ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੈਜੂਅਲ ਟਾਕਸ, ਮਤਲਬ ਵੇਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।